हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेयानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंद शिष्य रामचंद्र कहते बाबूरी कलिजुगे क्यों 5 जन कौन कर्म कले ये संसार रे से माने नाश जानती विनाश होती से कथा टी गुरुदेव कहते। ज्ञानीगुणी मंडली श्रोते जानी आज मालिका वचन ये विषय में आलोचना करुचे। आलोचना शेष में जड़े भक्तर ना आम कहबू से किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो महापुरुष मैंने लिखि दी शास्त्र रे कौन असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टाश्च महीभूप सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलांगना। बुझिले ये 5 जन नाश जानती अर्थ महापुरुष अच्युतानंद हरिवंश या लिखिं जहाँ को हरिवंश कौ प्रसंग लिखिं ना दुर्दश कंस को केसी असुर उपदेश दौरान केसी असुर कंस को कहते हरिवंश अच्युत लिखिले 5 जन संसार नाश हो जाती किए नाश हेबा लोक कहले बाबूरे जे असंतुष्टा द्विजानष्ठा असंतुष्ट सब रही कि पंडित जदि घर को गले पूजा होम कले आपण वस्त्र खंडे देवे पूजा शेष दान दक्षिणा जाती वस्त्र मोपी वस्त्र खंडे देला पंडितानी घरे अच्छे शाढ़ी खंडे दे न था जजमान असंतुष्ट रहिले जदि 1001 देला 1001 देला आउ 500 मागिले होता आउ 500 टଙ୍କା जाचिकी देलेनी पकेट पूरे तेल खर्चा गाड़ी संतोष हेले नहीं आउ टे जजमान भल होता आप 1001 देले आउ गाड़ी खर्च टे असंतुष्ट खाइापी बढ़ा जा 2-3 खंडे आइटम कर सब तो घरे खाऊले पनीर पनीर छतु फतु आउ 2-4 खंडे आइटम कर दे असंतुष्ट खाइला बेले द्विजा से नष्टा नष्ट जाते जश बढ़ेनी समाज रे नष्ट मान कौन मरीजी ना समाज रे जश कीर्ति बढ़ेनी बुझिले। संतुष्टाच महीभूप महीभूप कले मही कले पृथ्वी भूप कले तार अधिकारी की राजा ये महीर पृथ्वीर जी नरपति जी शासनकर्ता से अच्छे महीभूप राजा माने जदि संतुष्ट हो गले से माने कर कीर्ति बढ़े ना जश बढ़े ना चक्रवर्ती हेबे ना ना आ मोर जी मिली राज्यटा छोट गाँटा को मुझे संभाली मोर अन्य गाँ कथा कहीं चिंता करी मोर एतिक संतोष ना जे राजा से सब चाहे मुझे राज्य अन्य गुड़िक जय करी मो पड़ोसी राज्य को केमी मुझे जय करी निज राज्य में मिसैबी तार कीर्ति बढ़े जश बढ़े महिमा बढ़े जदि से गोटे राज्य से सीमित रहा संतुष्ट होकर तार कीर्ति बढ़ोनी कीर्ति नाश हो
ଏ କ'ଣ ଇଏ ଶାସନ କରୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଯୋଜନା ଆଉ କମଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଯୋଜନା ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିକି। ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିବ ନା? କେହି ଭୁଲ ବୁଝିବେନି। ଆଜିକାଲି କହୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଖାଲି ନାଁ ଖାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଯୋଜନା ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଧୀରେ 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 ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି 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 ନେଇ ଆଇଲେଣି। ଆଉ ଖାଲି ଖାଲି ରଙ୍ଗ ମାରିଛନ୍ତି ଇଏ କରିକି ସେଇ ଯୋଜନାକୁ କଟେଇ ସାରିଲେଣି। କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ଏ କଥା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ତୁମେ ଦେଖିବ ହୁକୁମ ଜାହିର ଦିନ ଦିନ ହେବ, ପ୍ରଜା ହେବେ ଛଟପଟ, ଘରେ ଘରେ ହାଣ ଗୋଳ ଲାଗିଥିବ, ଚାକିରିଆ ହେବେ ନଷ୍ଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି, କଳି କଳୁଷ ନିସ୍ତାର। ହୁକୁମ ଜାହିର ଦିନ ଦିନ ହଉନି କି? ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସତ ହେଇ ହେଲାଣି। ଦିନରେ ନୂଆ ନୂଆ ହୁକୁମ ଅଛି, ଏଇ ପଲ୍ୟୁସନ କର, ଅମୁକେଇ କର, ସମୁକେଇ କର, ସେଟା ହେବନି ଏଟା ହେବନି, କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ହୁକୁମ ଆଇନି। ପ୍ରଜା ସବୁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ହେଇକି ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଧରିକରି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ହୁକୁମ ଜାହିର ଦିନ ଦିନ ହେବ, ପ୍ରଜା ହେବେ ଛଟପଟ। ବିଚାରା ପ୍ରଜାକୂଳ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଆ ହେବ। ତେଣୁ ହେଇଆ ନିଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ମହି ଗଲେ ଭୂପତି ରାଜା ଶାସନ ଯିଏ କରୁଥିବ, ସିଏ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଗଲା ସେତିକିରେ ତାର ଯଶ ବଢ଼େନି, କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼େନି, ମହିମା ବଢ଼େନି, ବରଂ ଯଶ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଯଶ କମିଯାଏ, କୀର୍ତ୍ତି କମିଯାଏ, କହିଲେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି କଲେ ଜଣେ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ସମାନ ଆଉ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଦ୍ୱିଜାହା ନଷ୍ଟା। ଦ୍ୱିଜା ଯଦି ପଣ୍ଡିତ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତା ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସେଠି ମରିଯାଏ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟାସ ମହିଭୂପ, ମହିଭୂପ କଲେ ରାଜା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ତାର ବୁଡ଼ିବ ବା ନଷ୍ଟ ହେବ। ସଲଜ୍ଜା ଗଣିକା ନଷ୍ଟା, ଅର୍ଥ ଗଣିକା କଲେ ନାରୀ, ବୁଝିଲେ? ଇଏ ଯେ ଲଜ୍ଜା ତ୍ୟାଗ କରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ଏମିତି ଅଣ୍ଡୁରି ଚଣ୍ଡୀ ଭଳିଆ ଇଏ ହେଉଛି ବା? ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଜ୍ଞାନ ତାର ନାହିଁ। ଇଏ ଏମିତି ଡେଇଁ 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 ଖାଲି ପଳେଇଗଲା। ଆମ ଆଗରେ ଆମେ ଗୁରୁଜନ ଗୁଡ଼ିକ ବସୁଛୁ, ଏଠି ଗୁରୁଜନ ଗୁଡ଼ା ବସୁଛୁ, ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଝିଅଟା ପଳେଇଗଲା। ଉଦଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ବା? ଅଣ୍ଡୁରି ଚଣ୍ଡୀ ଭଳିଆ କହନ୍ତିନି ଲୋକ। ଲଜ୍ଜା ସରବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମା' ମାନେ ଯଦି ବିବାହିତା ନାରୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଓଢ଼ଣା ନ ଦେବେ, ଶାନ୍ତ ଯଦି ନ ରହିବେ, ଆଉ ଶାଳୀନତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶାଳୀନତା ଗୁଣ ତାଙ୍କଠାରେ ନଥିବ, କିଛି ଶାଳୀନତା ତ ମା' ତତେ ଶିଖେଇନି କି? କିଛି ଶାଳୀନତା ତ ଶିଖେଇନି, ଆଚାର ବିଚାର ତ ଶିଖେଇନି, ନୀତିନିୟମ ଶିଖେଇନି। ତେଣୁ ଶାଳୀନତା ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ନ ରହିଲା, ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସଲଜ୍ଜା ଗଣିକା ନଷ୍ଟ। ନାରୀ ସେତେବେଳେ ତାର ଯଶ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାର କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ, ସେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ପାଇବ, ଲୋକେ ଟାହିଟା ପରା କରିବେ, ନୁହେଁ? ସେ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ସମାନ ହେଲା। ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ବିଟପି ମାତୃଦୋଷେଣ ପିତୃଦୋଷେଣ ମୂର୍ଖତା। ନାଇଁ, ବିଟପି ଝିଅ ବିଟପି ହେବ, ଖରାପ ହେବ। କାହାର ଦୋଷ? ବାପାର, ପଡ଼ିଶାର ନା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନା, ପାଠଶାଠର ନା, କାହାର ଦୋଷ? ତାହେଲେ ନା ବିଟପି ମାତୃଦୋଷେଣ, ମା'ର ଯଦି ଦୋଷ ଥିବ, ମା'ର ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ଥାଏ ତାହେଲେ ଝିଅ ବିଟପି ହେବ। ବିଟପି ମାତୃଦୋଷଣ ପିତୃଦୋଷଣ ମୂର୍ଖତା। ମୂର୍ଖ ଛୁଆଟା ଇଏ, ମୂର୍ଖ ପିଲାଟା ଇଏ, ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ତାର ଦୋଷ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୋଷ। ପୁଅ ମୂର୍ଖ ହେବ କ'ଣ ପିଲାର ଦୋଷ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୋଷ ନା ପଡ଼ିଶାର ଦୋଷ ପାଠର ଦୋଷ? ନା, ପିତୃଦୋଷଣ ମୂର୍ଖତା। ବାପାର ଯଦି ଦୋଷ ଥିବ, ବାପା ତାର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲା, ପିଲା ଖବର ବୁଝିଲାନି, ପୁଅ କେମିତି ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ସଂସ୍କାରୀ ହେବ, ତା ପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନଦେଲା, ପୁଅ ସକାଳୁ ଉଠିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କେଉଁଠି ମିଶିଲା, କାହା ସହିତ ଖେଳିଲା, କାହା ସହିତ ବୁଲିଲା, କେଉଁ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଲା, ବାପା ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ବାପା ତ ପର ଘରକୁ ଆଡ଼ଶଟା ତା ଘର ବୁଲିଲା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଠି କିଏ ନଷ୍ଟ ହେବ? ପୁଅ ନଷ୍ଟ ହେବ, କୋଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ହେଇଯିବ, ନୁହେଁ? ତେଣୁ ମୂର୍ଖ, ପିତୃଦୋଷଣ ମୂର୍ଖତା। ପୁଅ ମୂର୍ଖ ହେବ, ପାଠ ଶାଠରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବନି, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବନି,
ପାଠଶାଳା ମନରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା ସହିତ ମିଶିବ, କେଉଁ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିବ। ବାପ ଯଦି ପୁଅ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପଡ଼ିଲା, ସଂସ୍କାର ନଦେଲା, ତେଣୁ ପିତୃଦୂଷଣ ପୁଅ ମୂର୍ଖ ହୁଏ। ଆଉ ପିତୃଦୂଷଣ ମୂର୍ଖତା ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନୁ। ଅଦାତା ବଂଶ ଦୋଷେଣ କର୍ମ ଦୋଷଣ ଦରିଦ୍ରତା। ଅଦାତା ବଂଶ ଦୋଷଣ କର୍ମ ଦୋଷଣ ଦରିଦ୍ରତା କ'ଣ? बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सथी जानी ज्ञानी गुणी मंडली। आज मालिका वचन आम आलोचना करछे विषय कौन? ये संसार रे क्यों 5 जन व्यक्ति नाश जानती, क्यों 5 जनकर जस गौरव नष्ट हुई, केते बेले नष्ट हुई, ये विषय आज आम आलोचना करुचे। महापुरुष हरिवंश लिखिं एवं आलोचना शेष जड़े भक्तर नाम आम कहूँ किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो। महापुरुष कहले अदाता वंश दोषेण। अदाता वंश दोषेण कौन? अदाता दाता आई से साहू बाबा घर को मागिया अनुष्ठानटा हूँ ठाकुर अनुष्ठान ग्राम देवती पाखे वर्ष को थे सप्ताह बसुची 7 दिन काल सप्ताह बस पढ़ा सप्ताह आसी लोक किए के आसो सब खाई पीकी जी टे प्रसाद पाइबे। आम जाइलु घर घर बुलिकी चांदा कलेक्शन करूँ मगामगी करुचु। आज जाइए घर को टे दान दक्षिणा देले दाता वंशजन दाता दान देलानी कि देलेनी सी आमको खाली हाथ में फेरे देवे कहले पचार देवी सीए कौन ता वंशे किए देते ना सी दब कहीं ता ना धरच लोक मैंने कहते कहीं ता ना धरच आज खाइया को मिलनी ता वंशे किए देना सी कि दब। तेणु अदाता वंश दोषेण फिर वंशर कथा उठे जदि किए दाता दान नदेला से वंश कथा उठे ता वंशे किए दे ना सी कि दब। तेणु अदाता वंश दोषण वंश दोष थे वंशे कहीं देना सी देलानी से गुण ताठे आसी। कर्म दोषण दरिद्रता जदि कर्म दोष थी कर्मर दोष ता दरिद्रता कहते कौन करवा मो विधाता तो मो कपाल लिखी कपाल जो धाता भाल पटे लिखी तुम तो कर्म अनुसार पढ़ ये भूली जाऊच कहीं ये तोर कर्म दोषण दरिद्रता तू कर्म करूनु बसिकी रहिलु कर्मटा हेले सीना परिश्रम कहते कर्म ही भगवान कर्म ही भगवान कर्म करू सी भगवान तोते फल देवे। अर्जुन को कही ना भगवान गीतार कर्मणि वाधिकारस्तो माँ फले सुखदासन कर्म कली चाल फल उपर आशा रखेना फल निश्चित कर्म अनुसार तोते मिल। तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली कर्म दोषण दरिद्रता महापुरुष यही कथा लिखिं आम कहूँ कर्म करें दरिद्रता आपन को ग्रास कर दरिद्र हो जदि कर्म न कले आ नृपति होइण जेबे संतोष होइबा बहु संतोष विप्र संतोष होई सर्वदा गईबा बहु सर्वदा गई कहले बाबू रे नृपति होइना जेबे संतोष होई राजा अच्युतानंद महापुरुष हरिवंश लिखिले कहले नृपति राजा है कि जब संतोष हो गला ताले तार जस कीर्ति से बुड़ी जाए से नाश जीवे प्रजा मान कहे ना ये राजा हेले ये राज्य भाई भल नुह गोटे ये राज्य हवा राजा हवा दिन खाली महरक दुनिया हो गला बेसी बढ़ुची बजार रेट हुई बढ़ुची गैस एतिक होगला से सबके ये रेट बढ़ीगला ये सब जगह रेट बढ़ुची ना आउ इलेक्शन आगे भोट दबा ना आउ आगू आनी आउ सरकार करदेवानी नाश गला ना नहीं आउ विप्र असंतोष होई सर्वदा माग विप्र ब्राह्मण असंतोष होगी मागिला सी नाश जाती नष्ट हे। नारी बेश्या होई जेबे हेला लज्जावती बाबू हेला लज्जावती कुल स्त्री होई लज्जा छाड़ी परे रती बाबू छाड़ी परे रती सलज्जा गणिका नष्टा जो आम आलोचना करुले गणिका कहले देहजीवी से जो लज्जा कला ताले से नष्ट हेनी सी नष्ट हे शास्त्र कहले सी आलोचना करने उचित नुह आपण मैंने बुझीजे अति सरल भाषा लिखाई ना सरल शब्द
ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କୂଳ ନାରୀ ବେଶ୍ୟା ହୋଇ ଯେବେ ହେଲା ରଜବତୀ, ଗଣିକା ହେଇକି ଯଦି ରଜବତୀ ହେଲା ନଷ୍ଟ। ଆଉ କୂଳ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ି ପରେ ରତି, କୂଳ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଯଦି ପର କରେ ଏ ଛାଡ଼ି ପରେ ରତି, ତାହେଲେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଲାନି କି? ଆଉ ଧନବନ୍ତ ହୋଇ ଯେବେ ବିପଦକୁ ଆସ ବାବୁ, ବିପଦକୁ ଆସ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ ଏହି ପାଞ୍ଚେ ଯାନ୍ତି ନାଶ ବାବୁ, ପାଞ୍ଚେ ଯାନ୍ତି ନାଶ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଧନବନ୍ତ ହୋଇ ଯେବେ ବିପଦକୁ ଆସ। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଧନ ରୋଜଗାର କରିଛି, ଧନ ବହୁତ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ବିପଦ ଆପଦ ଚିନ୍ତା କରିବ କ'ଣ କରିବି, ଟଙ୍କା ଏତେ ରଖିଛି, ଚୋର ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, କ'ଣ କାଳେ ଲୁଟ କରିକି ନେବେ, କି ଟଙ୍କା ଧରିକି ଯାଉଛି କାଳେ କିଏ ହଡ଼ପ କରିନେବ। ଯଦି ବିପଦ ଆପଦକୁ ସେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବ, ସେ ନାଶ ଯିବନି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ ଏହି ପାଞ୍ଚେ ଯାନ୍ତି ନା, ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସମାଜରେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଲେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସେଥି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ? ସଂସାରରେ କେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ନାଶ ଯାଆନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବୁ, କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ଧନବନ୍ତ ହୋଇ ଯେବେ ବିପଦକୁ ଆସ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ ଏହି ପାଞ୍ଚେ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ରାଜାର ଅଧର୍ମ ନାଶ ଯାଇ ପ୍ରଜା ଜନ ବାବୁ, ଯାଇ ପ୍ରଜା ଜନ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କଥା ତ ଜାଣଇ ରାଜନ ବାବୁ, ଜାଣଇ ରାଜନ। ପ୍ରଜା ମାନେ ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ନାଶ ଯାଆନ୍ତି ନା, ରାଜା ଅଧର୍ମ କଲି, ରାଜା ଭୁଲ କଲି, ରାଜା ପାପ କଲି, ରାଜା କୁମାର୍ଗରେ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ି, ମନେ ରଖନ୍ତି କଥା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପଡ଼େ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ କଷ୍ଟ ପଡ଼େ। ରାଜା ଭୁଲ କଲେ, ରାଜା ପାପ କଲେ, ରାଜା ଅଧର୍ମ କଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ୟମାନେ ତାର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେବେ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ରାଜାର ଦୁର୍ବଳତା ଏଇଠି ଅଛି, ତାର ସୁଯୋଗ ନେଲେ, ସୁଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ନୁହେଁ ଆଜି ସେ ହେଇନି କି? ଆଜି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଆ ହେଉଛି। ହୋଇବ ମହା ସମର ଦେଶ ଦେଶ ମତେ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯେ, ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଜୀବନାର ହାର ସୁଜନେ ଯେ, ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇ ଜୀବନାର ଖାର ସୁଜନେ ଯେ। ହୋଇବ ମହାସମର ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ସମର କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି 600 ବର୍ଷ ତଳେ କାଗଜ କଲମରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇନଥିଲା, ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟୁନି, ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିନି। ସେ ଲେଖିଦେଲେ ହେଉଛି। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାଜାର ଦୁର୍ବଳତା, ରାଜାର କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣି ସେ ତାପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁର୍ବଳତାର, ଆଉ ପ୍ରଜାମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଲୋକମାନେ ନିରୀହ ଜନତା ମରିବେ। ଆଉ ସେଇଠି କହିଲେ ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କଥା ତ ଜାଣ ଇ ରାଜନ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ବିଦ୍ୟା ନୋହେ ସିଦ୍ଧି ବାବୁ, ବିଦ୍ୟା ନୋହେ ସିଦ୍ଧି। ଔଷଧ ନିନ୍ଦିଲେ ଜନ୍ମେ ପାଇ ବ୍ୟାଧି, ଜନ୍ମେ ପାଇ ବ୍ୟାଧି। ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଯଦି ଆପଣ ନିନ୍ଦା କଲେ, ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ଆପଣ ଆଉ ସିଦ୍ଧି କରିପାରିବେ କି? ନା, କହନ୍ତିନି ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ନରକେ ବାସ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଇଏ ପୁରରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି। କେଉଁ ପୁରରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ପାଇବେନି, କେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ପାଇବେ?
ନରକପୁରରେ ଯାଇକି ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି। ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ନରକେ ବାସ, ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଔଷଧ ନିନ୍ଦିଲେ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ପାଇ ବ୍ୟାଧି, ଔଷଧକୁ ଯଦି ଘୃଣା କଲେ ନିନ୍ଦିଲେ ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ରୋଗ ବୈରାଗ ଲାଗି ରହିଥିବ। ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଏଇ 5 ଜଣ ହିଁ ନଷ୍ଟ ଯାଆନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତି କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? କହିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକ ଆନନ୍ଦପୁରର ଅର୍ଜୁନ ବଣିଆ ନାମ, ବଉଳଲୋ ଅର୍ଜୁନ ବଣିଆ ନାମ। ପାଣିଶାଳ ଗ୍ରାମେ ଦ୍ୱିଜବର ଅଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତା ନାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଅର୍ଜୁନ ବଣିଆ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବ। ବଣିଆ କୂଳରେ ଅର୍ଜୁନ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବ। ସୁଧୀଜନେ ଭକ୍ତ ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ, ଆପଣ ଠାବ କରିବେ। ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ହରି ହରି ଘୋଷା ପାପ ତାପ ନାଶ, ଶରଣ ସରୋଜ ପାଧେ, ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ। ଏଥୁ ବଳି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ, ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ, ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ। ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ। କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ, କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ। ରାଧେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, হরি হরি बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणी के एठारे विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु। हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।